Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang berselawat kepada aku dan lalu dia membaca ini kalimat meskipun sekali, apa kata Rasulullah? Tuh, kana fi syafaati, maka orang itu ada dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهدرة المباركة من الآباء والأمهات الشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وأبائنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من وبه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أمور الدنيا وفنائها. ثم الفاتحة على من وبه أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وأبائنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. الفاتحة على هذه النية ولا كنة صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, ini malam Sabtu pertama tepatnya tanggal 4 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 2 malam 3 bulan Rajab 1443 Hijriah. Ini malam ini pas 11 tahun nih. Aneh pertama kali ngajar di sini nih tanggal 4 Februari 2011. Langsung aneh tentuin besok mulai. Ustaz mau rapat tuh nggak ada, mulai 4 Februari tuh. Hari Jumat malam Sabtu 4 Februari tahun 2011. Sekarang 2020. Berarti 11 tahun ya? Betul nggak? Betul nggak? Ini 2000 berapa sih? Aneh 4 Februari 2011. Berarti 11 tahun betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rabbil Ashani wad Daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbil Ashani wad Daraji ya Rasulullah. Di malam pelajaran nggak dapat kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau depan mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. At-tabaqatu tsaniyah min a'immatis sufiyyah minhum Abul Abbas bin Masruq wasmuhu Ahmad bin Muhammad bin Masruq wa huwa min qudama'i masyaikhil qaum wa jullatihim tuwfiya bi Baghdad sanah tis'a wa tis'in wa mi'atin wa asnadal hadith
Akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Asy-Sya'rani As-Sufi qala haddatsana Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Masruq At-Tusi haddatsana Muhammad bin Al-Husain Al-Barjalani haddatsana Ibnu Luhay'ah an Bakar bin Sawadah an Ziyad bin Nu'aim an Ziyad ibn Nu'aim an Waraqa bin Amr Al-Hadrami an Rufai' bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wa qala Allahumma anzilhu al-maqam al-mahmud al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah kana fi syafa'ati ya bismillah faqala inna qulubana qulubun lam ta'lif at-ta'at tab'an wa innama alifatha takallufan fa akhsha in abahna laha rukhsatan an tatakhatta ila rukhasin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Selamat. At-tabaqatus tsaniyah artinya tingkatan kedua dari orang-orang sufi, orang-orang besar sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia tabi'in. Jadi tingkatan pertama tuh sahabat. Tuh sahabat tuh salaf, ini namanya salaf. Tuh. Tingkatan kedua dari golongan salaf banyak manusianya yang terkenal. Di antaranya beliau yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Masruq. Ya, Ahmad bin Muhammad bin Masruq. Beliau min qudama dari orang-orang terdahulu, ya, masyaikh dari orang-orang terdahulu yang memiliki keteladanan terus kebaikan, kemanfaatan ganda dunia akhirat yang bisa dirasakan oleh orang di zamannya. Wa jullatihim, dan termasuk orang-orang besar sisi Allah taala ya di zamannya. Tufiya di Baghdad. Ini Imam Abul Abbas Al-Masruq meninggal di kota Baghdad, Irak. Kapan? Tahun 299 Hijriah. Tuh berapa tahun tuh? Sekarang 1400. Beliau tahun 299. Berarti teror ada 300, tahun 300. Berarti udah 1100 tahun yang lalu. 1140 tahun yang lalu. Tuh. Ya, beliau sezaman dengan Imam Junaid radhiyallahu rahmah. Nah, beliau ya asnadul hadis. Ada hadis dari Rasulullah yang sanadnya lewat beliau. Tuh. Jadi beliau tuh ada hadis tuh ya dari beliau dari orang di atas terus ya sampai ke Muhammad SAW. Gala Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Muhammad SAW nih, barang siapa yang berselawat kepada aku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, wa qala, lalu dia berkata, Allahumma ya Allah, anzilhu, tuh tempatkan Nabi Muhammad SAW, ya, posisikan Nabi Muhammad SAW, dudukkan Nabi Muhammad SAW, ya, al-maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat terpuji, al-muqarrab, yang amat sangat didekatkan kedudukan tadi, ya, indak di sisimu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata Muhammad SAW, maaf nih, anda belum pernah ngamalin ya, baru anda baca tadi pagi. Ini anda baca tadi pagi habis Jumat, anda baca. Tadi di Pancoran anda buka nggak ketemu. Tuh, ini anda pernah dengar nih Habib Jindan nih ngomong ini di Kuitang nih. Ada apa ceramah Habib Jindan tuh di pengajian minggu ya. Beliau pernah terangkan ini tuh, bahkan beliau tuntun orang. Jadi kita baca selawat nih. Apa aja selawatnya? Misalnya selawat itu deh tibil qulub, Allahumma sholli Muhammad, tibil qulub. So, nah, lalu baca tuh, Allahumma ya Allah wahai Tuhanku, anzilhu. Arti anzilhu tuh posisikan, tempatkan, dudukkan, tuh, ya. Terus apa ya?
berikan tempat, berikan kedudukan, berikan posisi, ya. Hu itu Nabi Muhammad SAW, ya. Di mana tempat yang aku minta kepada engkau untuk engkau dudukan Nabi Muhammad SAW, ya, di tempat al-maqam al-mahmud. Tunggu deh, tempat atau kedudukan yang terpuji, al-muqarrab, yang terdekat, indaka di sisimu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tuh. Jadi kita baca salawat nih, Allahumma Allahumma anzilhul maqam al-mahmud al-muqarrab indak yaumal qiyamah. Kata Muhammad SAW, kalau ada orang bersalawat kepada aku dan lalu dia membaca ini kalimat meskipun sekali, apa kata Rasulullah? Tuh, kana fi syafaati, maka orang itu ada dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatku dari kiamat. Ini kan suka baca salawat, suka baca gak? Muhammadiyah lu ya? Muhammadiyah kan organisasi, itu organisasi nggak anti selawat. Muhammadiyah kan sembahyang ada selawat gak? Ada, nama organisasi. Tuh, jadi habis ente baca selawatnya, apa aja selawatnya? Tuh, nanti. Nah, baca tuh, maaf anda baru tahu ya. Tuh, dulu pernah ada dengar, tuh, nanti pernah ada dengar, cuma bukan anda nggak apalin nggak. Tuh, baca kitab sendiri tuh tadi pagi. Anda langsung, oh, dengar keterangan itu. Allahumma anzilhu, ya Allah, anzilhu, tempatkan Nabi Muhammad SAW, ya, al-maqam al-mahmud, ya, di kedudukan atau di tempat, di posisi yang demikian terpuji, al-muqarrab indak, tuh nih, yang amat sangat dekat di posisi itu, ya, udah posisi terpuji, tuh nih, anggun, tuh udah gitu terdekat, ya, indak di sisimu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa orang bersalawat kepada aku dan dia berkata kalimat seperti ini, kana fi syafaati, maka orang itu ada dalam bagian orang-orang yang beroleh atau mendapatkan syafaatku dari kiamat. Tuh. Itu hadis Rasulullah. Sanadnya bersambung kepada Imam Masruq nih, Abul Abbas bin Masruq. Ini nama orang besar semua nih. Anda pengen baca gini nih. Tuh. Jadi Anda tidur tadi kurang lebih jam 8 malam. Tidur jam 8, orang harus waktu ngaji ke Bukit Duri, gue tidur. Ngajar Pancoran, gue tidur. Ngajar kemari, gue habis makan. Wa bihadzal isnad, dan juga ya dari sanad, ya, orang ke orang yang sampai ketemu orang yang ketemu Imam Abul Abbas al-Masruq, beliau berkata. Nih yang berkata Imam Abul Abbas nih. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Masruq. Julukannya Abul Abbas. Abul Abbas al-Masruq julukannya. Wali besar, Allahu Akbar. Beliau berkata, ini buat ente, buat aneh. Tuh, kalau ente nggak ngerti ilmu wudu, nggak mungkin anda terangin. Karena kalau nggak belajar ilmu wudu nggak bisa. Tuh. Ilmu wudu yang kita pelajari, ilmu sholat yang kita pelajari, Quran yang kita udah bisa baca meskipun masih ngerayap, ya, nggak jadi masalah. Karena nggak hina orang baca Quran ngerayap. Tuh, karena Rasul kasih tahu, ya. Barang siapa orang baca Quran, wa huwa yatata'ata, tapi dia terbatah-batah. Karena takut salah dalam membaca yang panjang, takut salah dalam membaca yang pendek, takut kurang tepat dalam membaca huruf yang bertasydid, tuh, sehingga dia tata'ata, terbatah-batah, berat, wa huwa alisyak, dan dia kata Rasulullah berasa capek, berasa berat, berasa beban, tapi dia pengen baca nih Al-Quran, tuh, meskipun dengan keadaan terbata-bata. Maka kata Muhammad SAW, barang siapa yang baca Al-Quran sementara dia terbata-bata dalam membacanya, lama, capek, berat, lalu susah payah karena dia nggak mau tuh membuat huruf pendek jadi panjang, nggak mau memanjangkan jadi pendek, dan nggak mau tuh huruf bertasydid dibaca seperti huruf yang tak bertasydid, tuh, ya, dan nggak mau melewati huruf, ya, yang mati nggak kebaca, dia takut, sehingga dia berat, tuh. Man qara al-Quran wa huwa tata'ata, ya, fihi wa huwa alisyaqun falahu ajran, maka buat dia kata Muhammad SAW ajran, mendapati 2 ganjaran pahala. Pahala baca, pahala susah payah dia tetap membaca. Tuh, jadi ente yang udah bisa baca Quran tapi jangan pikir anda baca nggak, takut salah gue, bego ente. Baca pelan-pelan, tuh, di rumah pelan-pelan dan segala macam, tuh. Ya, makanya kalau ngajar orang tuh juz amma atau Quran, ya, tahu diri aja, ente baca aja semampu ente, tuh, pelan. Bismillahirrahmanirrahim, tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha fal mu, coba lihat, oh iya, fal mu riyati qad
Ha. Kita pelan-pelan. Ente ada ganjaran pahala 2. Tuh, pahala ente mau baca Quran, pahala ya berat susah payah ente baca karena demi melaksakan hak Quran itu sendiri, ya, dari hurufnya, dari makhrajnya, dari panjang pendeknya. Tuh. Ini Imam Abul Abbas Al-Masruq radhiyallahu rahimah wa nafa'ana bihil jami' fid din wa Allah. Beliau berkata, "Inna gulubana." Nih sesungguhnya hati-hati kita nih. Ente mana sama? Ini semua yang bertuhan kepada Allah. Sama. Tuh. Profesi boleh berbeda, Anda dengan sekadar ilmu ngajar, ngerti? Ya, sama kan dorongan hati. Nah, inna gulubana, nih sesungguhnya hati-hati kita nih, ya, yang beragama Islam, ya, gulubun adalah hati-hati lam ta'lifit ta'ati tob'an, yang udah dasarnya hati enggak lunak sama perbuatan taat, nggak deh, berat. Anda ngajar kan untuk benar, untuk jujur. Maka hatinya nolak. Ya, tak tersinggung lagi. Ya, entah sangat gue sentimen lagi. Ya, tuh ayo. Udah dasarnya sesungguhnya hati kita nih, ya, manusia. Tuh ngerti? Gulubun adalah hati-hati. Tuh, lam ta'lif yang enggak pernah jinak, enggak pernah lunak, enggak pernah apa namanya? Luluh, ya, at-ta'at, ya, dari kebaikan-kebaikan yang dituntun secara Muhammad SAW. Hati kita enggak jinak sama hal gituan. Nanti kan kita udah mau cepet-cepet aja. Tuh nih, hati kita nggak mau sabar. Tuh. Wa innama, dan hanya saja, ya, hanya saja nih. Jadi asal-asalnya kita nih, ya, hati kita tuh sama perbuatan yang agama tuntun berat. Asal-asalnya. Tuh, tapi sekarang alhamdulillah saat Anda udah tengah malam. Tuh, nanti gue tengah malam masih ngajar. Tuh ngerti. Anda masih mau nunggu segala macamnya. Tuh, masih mau dengerin ya apa yang agama beritahukan ya buat kebaikan aneh dari hidup sampai mati ya melalui apa yang sekadar ilmu Ustaz sampaikan. Tuh, ya hati itu terima, oke. Ingat awalnya kagak begitu. Tuh ngerti? Wa inna ma'alifat hata kalufan. Hanya saja tuh ngerti? Ya, yang menjadikan hati-hati kita itu jinak, lunak, menyatu. Tuh alifah arti banyak. Tuh ngerti? Alifah tuh lunak. Kalau kata perempuan namanya ulfah. Tuh ngerti? Ulfah. Kan ada orang namanya ulfah tuh, tapi orang bengis, tai, ganti nama. Kalau ada orang perempuan namanya ulfah, bengis, ganti nama golizo aja, golizo. Hati golizo tuh keras, bengis, sadis. Nama ulfah sama suami melotot. Bang, ember angkatin ngapa? Tuh ganti nama, ganti golizo, golizo. Kan ada tuh najis mughalaza tuh ya. Najis. Jadi apa hati-hati kita nih kata Imam Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Masruq radhiyallahu anhu. Nih, gulubun hati-hati lam ta'lif yang enggak pernah jinak, enggak pernah lunak, enggak pernah luluh, ya. At-ta'at, ya, akan kebaikan-kebaikan agama, akan perbuatan-perbuatan yang itu sama agama ada ganjaran pahala buat ente. Tuh nih, tuh hati ente tuh sama apa yang agama tuntun, sama apa yang agama arahkan, yang agama bimbing. Asal-asalnya hati kita nggak jinak, nggak lunak. Tuh ngerti? Nggak apa? Nggak. Nih alifah apa ya? Nih nggak nyatu. Tuh nggak nyatu. Hati kita yang perbuatan taat nggak nyatu. Berontak mulu maunya. Karena apa namanya berasa dikekang sama agama. Ya kalau yang belum berumah tangga, tolong tutup kuping. Tolong tutup kuping. Benar, nih pengalaman anak aja deh. Tolong jujur aja deh. Lu yang jadi suami jujur ya, sama Allah tahu jujur lu. Lu kan setiap bulan atau mingguan atau harian, lu kan wajib ngasih nafkah sama bini. Berarti ya, sebatas kemampuan lu dalam menghasilkan rezeki. Paham deh? Tuh, misalnya nih, ya, kemampuan ente sehari 75. Ketika uang 75 ada, ente tuh nafsu ente mulai berat tuh. Gocap dulu ah. Allah mah jujur, aneh berani wallahi benar. Tuh nanti, padahal hati ente tahu nih, gue kebutuhan 75 tuh udah miskin banget dah. Tuh nanti. Tapi ini hati kita nggak mau tuh. Asal, bang kok gocap, pegang dulu. Ya benar nggak? Ini kan kagak bikin dari rumah. Tuh, karena itu kan perbuatan taat. Tuh nih, satu ya emang ente wajib ngasih nafkah kepada istri, bukan rezeki ya, rezeki jaminan Allah. Tuh nih, rezeki nafkah. Tuh nih,
Ya, sedangkan nafkah yang diwajibkan untuk suami berikan kepada istri semampu kemampuan suami. Tahu ngerti? Bukan sekehendak yang istri inginkan, bukan. Tahu ngerti? Tapi artis kemampuan, jangan lu ngasih goceng. Beli apaan? Beli permen kojek 2 biji. Nih tuh buat makan. Goceng bang. Semampu gue, lu jangan tekan gue dong. Tuh. Bacok laki yang begitu. Tuh. Nah itu kita tahu tuh wajib ngasih nafkah sama bini. Tuh ya, wajib ngasih nafkah sama bini. Ya, tapi hati kita tuh enggak enggak tunduk tuh sepenuhnya dalam perbuatan taat yang itu dibenarkan oleh agama ya untuk kita jalankan. Satu, emang isi tanggung jawab suami untuk diberikan nafkah ya sebatas kemampuan suami ya dalam mencari nafkah tadi. Tuh, kenapa? Karena kan dia dituntut sama agama untuk cari rezeki yang halal. Tuh, dicari tuh. Ketika dapat, itu waktu mau memberikan, hati dia antara mau 10 emang enggak. Ya, susah. Makanya lo kawin, tuh nanti kawin coba deh. Kawin deh. Coba deh. Tuh, ntar ada uang. Kali kan aneh kan nggak tahu tuh ya. Kan ada orang ngasih bininya harian, mungkin ada yang bulanan, ada yang mingguan, nggak tahu deh. Tuh. Nah, sekarang kenapa tuh kok ente udah terbiasa tuh nanti ngasih bini segala macam atau ya apa aja deh tuh nanti kewajiban agama contoh sholat yang 5 waktu tuh nanti ya kok kebaikan-kebaikan yang agama tuntun yang dasar hati kita ya nggak menyatu dengan perbuatan taat yang agama tuntun asal hati kita nggak begitu tuh dalam pelaksanaannya ya pembenaran udah ada membenarkan kita sama agama. Tunggu lagi membenarkan Muhammad SAW benar dalam apa yang beliau sampaikan. Tapi ketika pemberitahuan Nabi Muhammad SAW dari suatu perbuatan ya yang untuk kita kerjakan, itu hati kita berat untuk mengerjakannya. Dan ketika ada pemberitahuan Nabi Muhammad SAW ya dari suatu perbuatan yang kita harus tinggalkan, ya itu hati kita berat untuk menjauhinya. Kenapa? Karena dalam perbuatan yang Nabi larang, nafsu kita ada di depan. Tuh. Ngerti ya? Untuk apa kita terjerumus dalam perbuatan yang lebih larang. Tuh, tapi ada hati kita ya menang atau bisa lah ya semampu yang Allah kasih kita tenaga meninggalkan apa yang dilarang. Tuh, sehingga akhirnya kita terbiasa menjauhi, menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama yang itu merugikan, membahayakan dan menjerumuskan kita dalam murka Allah Ta'ala. Hanya saja hanya saja kata Imam Abul Abbas Al-Masruq ya, alif fathah menyatunya itu hati. Tuh ngerti? Hanya saja yang menjadikan hati itu nyatu, hati itu lunak, hati itu ya luluh ya untuk diajak taat sehingga gampang meninggalkan perbuatan yang merugikan. Tuh nih, dan gampang diajak berbuat hal yang membawa keberuntungan dalam agama. Takallufan, karena itu semua diawali dengan pemaksaan. Semua dengan paksaan. Ente kalau nggak dipaksa sama bapak ente dari kecil untuk ngaji, sampai sekarang kita buta Quran. Sampai sekarang buta Quran. Nah sekarang kan nggak mungkin orang tua memaksa anaknya yang umur 20, tuh ngerti? Ya, yang umur 20 ke atas tuh yang nggak pernah yang nggak bisa baca Quran, ya nggak mungkin itu orang si anak muda kawan kita, kenalan kita, lingkungan kita tuh ya, yang padahal di hati sama agama masih mau, ya. Maka apa yang diinginkan ya oleh hati dia untuk agama, nggak bisa hati dia bergerak untuk maju. Tuh nih, kalau nggak ada teman yang sabar seperti kita yang udah dapat nikmat di majelis ilmu, mau deketin mereka, mau openi mereka, ya, dan ya mau sentuh mereka, dan mereka juga nggak bisa tuh dengan sentuhan kita, dengan opening kita, ya, berbuat apa yang kita harapkan buat kebaikan dia, karena dia teman kita kecil segala. Kalau dia nggak maksakan dirinya, karena asal-asalnya hati kita sama kebaikan berat. Tuh, innama alif fathah, tuh hanya saja. Tuh ngerti? Alif fathah ya, lunaknya itu hati, menyatunya itu hati, ya, akan perbuatan-perbuatan taat, takallufan, semata-mata karena pemaksaan. Tuh ngerti? Anak kan ya terbiasa pulang malam ngaji begini, ngajar begini. Jujur kan tadi berat. Tuh ngerti? Ibarat kata nih, ente sekarang ngaji, ya. Kalau mau jujur, ya, kalau mau jujur nih. Besok kita yang lagi. Udah begitu. Udah begitu. Tapi udah waktunya alhamdulillah jam 11 jalan. Itu dengan pengorbanan loh. Dengan pengorbanan. Tuh, jadi aneh, kenapa Anda berani terangin bahasa orang begini? Satu, begitu Anda baca Anda paham. Tuh ngerti? Dan Anda nggak mau cerita orangnya, Anda bicara yang ada kaitan sama kehidupan Anda aja. Dan yang bisa dibenarkan oleh apa pemikiran ente, karena di situ ente juga ada. Tuh, contoh kayak tadi rumah tangga, ente yang lu berumah tangga tuh baru segala macam. Kita tahu tuh. Itu beratnya mau ngasih hak bini.
Berat deh. Padahal ada kewajiban ente kasih bini. Tuh ngerti? Dan yang ente berikan kepada bini enggak berarti ente enggak punya. Tuh ngerti? Dan itu perbuatan ente memberikan hak bini yang sebagai nafkah untuk ente tanggung, ya kan ada balasan kebaikan dari Allah Ta'ala. Tapi sedemikian berat ente hati. Berat dan sangat berat. Tuh. Sehingga kalau enggak dibiasakan dan enggak dipaksakan, bismillahirrahmanirrahim tuh. Ngerti ya? Ada apa? Uang itu akan lo belanjakan kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa aja, jadi beli jaket yang lo nggak butuhkan, tuh nih, beli sendal, beli tas lagi, padahal lo punya tas. Tuh, karena ada hak yang harus ente keluarkan milik bini, ya, yang itu harus perbuatan taat. Hati ente membenarkan itu taat ente kepada Allah Ta'ala karena ente menjalankan kewajiban memberikan kepada istri. Tuh nih, tapi ente nggak mau jinakkan hati ente dengan perbuatan taat, akhirnya udah ketaatan terabaikan, tuh nih, fulus habis sia-sia. Tuh nih, dosa dapat dari Allah Ta'ala karena mengabaikan kewajiban. Tapi kalau dipaksain, bismillahirrahmanirrahim, biar kata nih awal bulan nih, tuh nih, ya, tuh paling biasa deh tanggal 16 gue merengut, tuh, karena kalau setengah bulan biasa muka pucat. Tuh, fa akhsha in abahna laha rukhsatan. Tuh, maka aku nih, ya, aku khawatir ya buat kita semua nih, ya, ente mana sama nih, tuh, jadi ya, kenapa tuh kok hati kita mau lunak sama kebaikan? Hanya saja yang menjadikan hati kita lunak, hati kita luluh, hati kita menyatu dari perbuatan-perbuatan yang itu ketaatan kita di mata Allah, itu karena pemaksaan kita sekian lama, berkesinambungan. Fa'akhsha, maka aneh khawatir. In abahna laha rukhsatan. Tuh ngerti? Anta takhatta ila rukhasin. Maka aneh takut tuh nih, kalau kita coba-coba berani, tuh ngerti, membolehkan kepada hati-hati kita dari perbuatan taat, tuh ngerti, untuk apa dispensasi, ya dimaklumin kali kalau begini ya dimaklumin, anta takhatta ila rukhasin, maka nanti hati kita berani melampaui kepada hal-hal yang itu apa namanya dengan dalil rukhsah. Jadi gini, anda sih paham, makanya anda paham nih, ibarat kata nih, apa ya, contoh susah nih, ini contoh susah, nih kalau ngasih duit begini deh, tuh, ibarat kata nih, ya. Ente ngasih mobilnya 75 kayak tadi tuh, ya. Tuh, tahu-tahu ya, ente membuat alasan-alasan. Tuh ngerti? Yang supaya gimana caranya 75 jadi 50 aja. Ngerti ya? Berarti ente membolehkan keringanan dari perbuatan taat yang harusnya segitu, ente dengan alasan. Ternyata ya, alasan ente tadi sama istri dimaklumin. Tuh nih, kalau demikian, Anda takut tuh kata Imam Abu Abbas, Anda takut tuh kalau kita memberikan keringanan-keringanan kepada hati kita, tuh nih, ini perbuatan taat nih, utuhnya begini, tuh. Lalu kita nyari jalan supaya jangan berbuat taat sebegitu, ambil keringanan aja deh. Tuh nih, takutnya kalau kita mengambil hal yang ringan, bukan ringan, yang ada dispensasi, tuh nih, dengan ada alasan segala macamnya, sebenarnya itu alasan nggak mesti, cuma dibuat alasan. Ternyata alasan kita diterima. Akhirnya apa? Tatakhatta ila rukhas. Akan nanti hati kita berani tuh ngerti, melangkah atau melampaui kepada hal-hal dengan dalil dispensasi segala macam, akhirnya jadi berani. Sampai hal-hal yang akhirnya nggak dibenarkan oleh agama. Bang, kok iya maklumin deh keadaan lagi. Tuh nanti jadi alasan terus. Tuh ngerti, ada jadi melampaui batas segala macam ya, dengan dalil itu dia, apa ada rukhsah, ada keringanan. Apa contohnya? Contohnya susah ini. Nggak bisa. Ngasih contohnya apa, lo pikirin diri deh, gue gak tahu. Tuh, artinya pokoknya mana perbuatan baik terutama yang wajib ya. Tuh, yang wajib-wajib dalam agama nih, ya, yang apa namanya, yang mesti mau nggak mau kita emang wajib kerjakan. Tuh nih, Allahumma hati kita sebenarnya berat tuh kerjain, berat, tuh nih, karena nggak sinkron hati kita sama perbuatan taat tadi. Ingat, di dalam diri kita nih ada musuh, nafsu, tuh, ya, maka kebaikan itu bisa terlaksana. Ya, sebagaimana harapan agama, ya, buat kebaikan kita, keberuntungan kita, kalau kita paksain dari awal diberitahukan, tuh, dikit terus, tuh, ya. Nah, pemaksaan dari membiasakan hati untuk bisa tunduk dengan perintah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam aturan ajarannya, ya, dari suatu perbuatan yang kita wajib kerjakan, ya, akhirnya hati kita terbiasa melaksanakan kebaikan tadi. Tuh, sehingga aneh takut tuh nih, kalau kita coba-coba mencari jalan untuk mendapatkan keringanan dari perbuatan taat. Tuh, oh nih perbuatan taat begini nih. Oh, katanya ada keterangan begini boleh.
Nggak takut tuh. Kata imam itu kan, karena nanti akhir apa? Akhir dia mengada-adakan tuh pembolehan-pembolehan yang belum tentu sama agama dibolehkan. Dek, lu paham, alhamdulillah. Nggak paham, ya lu paham-pahamin deh. Tuh, caranya gimana? Megang duit. Megang duit tuh subhanallah tuh. Wagala, dan beliau berkata, udah nggak usah, kebanyakan, jangan. Contoh anak kan ngajar berat, nanti ngajar berat, nanti. Apalagi naudzubillah min dzalik, ya naudzubillah min dzalik, masallallahu afiyah. Tunggu. Apalagi misalnya anak nih, ya, ada undangan ceramah. Sementara panitia yang undang nggak kenal. Bicara nggak kenal ya. Tuh. Artinya dia kenal aneh mungkin karena entah bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tuh. Ya. Itu kadang mereka udah ada titipan apa namanya tema yang mereka minta. Pahamin deh. Set, di mana kenalannya? Ini Sat. Oh, iya saya temennya. Oh, ngapain? Mengundang Sat Maulid. Oh, daerah mana? Kok kenal aneh? Dari mana ngundang? Iya, dari teman pernah dikasih. Oh, Sat, kalau bisa nanti temanya ini. Oh, cari penceramah lain. Tuh, ngerti? Ente harus cari penceramah lain. Jangan cari kalau ente ngatur tema yang harus anda sampaikan, ente yang ceramah. Tuh, ya? Kalau tema udah ditentukan harus berbicara ini, tuh deh, bohong hati ente bisa tunduk dengan kebenaran yang ente tahu bohong. Tuh, ngerti? Ente ceramahnya ente permintaan. Itu banyak tuh, anda tolak terus. Dari berumah tangga sejak ada orang kenal minta ceramah gitu ya. Yang ceramah nanti siapa? Ya Ustadz. Kok ente ngatur? Enggak sah. Ya nggak cari penceramah lain. Tahu nggak ada ngajarin, Allahumma nggak ada ngajarin, nggak ada nyulit, nanti nggak pernah begitu udah di kerendang pernah begitu, nggak cari penceramah lain. Tuh ngerti, aneh nggak mau. Khutbah Jumat begitu juga, tuh nih. Oh nggak cari penceramah lain, cari khotib lain, aneh nggak usah cocok nama aneh. Tuh pernah tuh di Ternate tuh begitu tuh ya, ada berapa kali khutbah Jumat, tuh nih, aneh datang ya, saat itu khutbah bahan udah ada, saat nanti ceramah itu saat, oh nggak ganti gimana antara gitu. Dari 3 dikurangin 2, dari 2 kurangin 1 sampai sekarang nggak sama sekali. 6 tahun nggak kali terate. Nggak apa-apa. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena mereka menganggap semua khotib yang dipesan sama mereka untuk membahas ini diturutin. Ini doang ngatur nih Arab nih. Susah nih ngatur nih Arab nih ngatur nih. Biarin aja nggak apa-apa. Keluar aneh. Apa sekarang? Berebut pengurus masjid. Kemana ketemu orangnya berantem. Oh, itu saat ngapa? Ribut ya masalah keuangan. Iya, rasain. Itulah dunia. Nanti dunia begitu. Kenapa? Itu di hati lo asalnya nggak taat. Mas lo di masjid bukan berarti taat, boh. Nggak ada hati taat, nggak ada. Nanti kalau kecuali dengan pemaksaan, dengan apa penundukan. Nanti makanya ada kata-kata dalam Al-Quran ya, sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami. Maksudnya tuh tundukkan hati ente untuk bisa melaksanakan apa yang agama perintahkan. Tuh jihad yang paling afdal itu kata Rasulullah. Tuh, jihad ya demi menundukkan hati kita agar hati kita ini enggak memberontak, enggak melawan, enggak ngebangkang dari apa yang dituntun Rasul Muhammad SAW dalam syariat, yang itu kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan kita hidup dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan baina az-zuhri wal 'asri astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra. Ente pada conge buat ngaji gini bingung gua. Darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Apalagi? Baru tadi Anda baca di pancoran tuh hadis. Auhallahu ilal malakaini ahriqu kitaba sayyi'atih fi diwani sahifatih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam
man qala fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan baina az-zuhri wal 'asri astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura awha Allahu ilal malakain ahriqu kitaba sayyi'atih fi diwani sahifatih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Diriwayatkan, anda belum pernah terangin dimanapun pernah terangin. Tuh, anda pun belum lazim bacanya dari berapa tahun anda tahu belum lazim. Tapi alhamdulillah nggak datang bulan Rajab melainkan anda baca, nggak datang bulan Syaban melainkan anda baca, nggak datang bulan Ramadan melainkan anda baca. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan minta taufik sama Allah ya. Minta taufik sama Allah dalam setiap ente berdoa. Kata Nabi Muhammad SAW, ini yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berkata pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan pada bulan Ramadan, baina zuhri wal asr, antara waktu zuhur dan asar. Zuhur udah sembahyang setengah 1, jam 2 nah masih antara zuhur asar itu. Terus lagi asar belum masuk dan ente udah salat zuhur, namanya ente ada di antara zuhur dan asar. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca, yang berkata di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan, ya, pada waktu antara zuhur dan asar, kalimat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Tuh. Kalau ada orang baca itu kata Rasulullah di antara waktu zuhur dan asar pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala langsung memberikan wahyu kepada 2 malaikat yang Allah tugaskan menyertai setiap hamba. Kan setiap kita ada 2 malaikat yang Allah utus nih, tuh, yang menjaga kita. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Ahriku, bakar oleh kamu, bakar oleh kamu catatan dosa orang-orang itu, catatan dosa-dosanya. Fi diwani sahifatih, di buku catatannya, di lembaran buku catatannya, dosa-dosa orang itu bakar. Tuh, berarti apa yang pernah dia lakukan dari bentuk kesalahan, dari bentuk dosa, dari bentuk hal-hal yang enggak benar untuk dikerjakan, ya, itu namanya sayyi'atih. Tuh, kejelekan-kejelekan, keburukan. Maka kata Allah Ta'ala, bakar oleh kamu, ya, kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa, ya, akan orang yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Tuh, bakar oleh kamu hai 2 malaikatku, ya, yang masing-masing ya Allah telah kirim untuk mewakili setiap seorang manusia. Kan setiap kita ada 2 malaikat ini. Tuh. Ya. Nah, malaikat itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala, ya, ahriku, bakar oleh kalian, ya, kitab sayyi'atih, ya, catatan keburukan-keburukan si hambaku ini, ya, fi diwani sahifatih, ya, tuh, di buku di diwan, nanti diwan tuh notes, tuh, ya, di catatan lembaran-lembaran dia tuh dosa yang catatan yang berisikan dosa-dosa dibakar. Tuh, Al Habib Abdullah bin Haddad rahimah, tuh, beliau tidak meninggalkan doa ini asar. Tuh, beliau baca 7, ane pun baca 7. Tuh, ane baca 7 ini. Tadi habis asar ane baca 7. Tuh, kemarin ane baca, tadi ane baca habis Jumat. Tuh, habis sholat Jumat di Anawir tuh ane baca 7. Tuh, lalu kemarin hari Kamis pertama alhamdulillah baca 7. Tuh. Yang selebihnya tuh sejak ane tahu 3 tahun 4 tahun lalu, ya, ane seingatnya baca, ya Allah bulan Rajab, masa baca 7. Tuh, kadang lebih, kadang enggak baca, tuh. Ya. Emang Nabi bilangnya baina zuhur wal asar. Tuh, ya, Abdul Haddad keterangan baca sore ini, asar Abdul Haddad nih, 7 kali Abdul Haddad baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah
Zat yang maha agung, yang tiada Tuhan selain dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mandiri, berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ya, taubat abdin, taubatnya seorang hamba yang zolim kepada diri sendiri. Taubat abdin zalimin nafsi, taubatnya seorang hamba yang emang si hamba ini zolim kepada diri sendiri. Tuh, la yamliku li nafsi, yang si hamba tadi enggak memiliki untuk dirinya sendiri, ya. La yamliku li nafsi dharra, dia enggak bisa memiliki ya kemanfaatan untuk diarahkan kepada orang lain, dan dia enggak memiliki buat dirinya kemanfaatan buat dirinya atau buat orang lain. Wala mautan, dia enggak memiliki buat dirinya untuk menciptakan kematian. Wala hayatan, kehidupan. Wala nusyura, dan juga kebangkitan dari kiamat. Tuh, 7 kali ente baca antara Zuhur, Asar, Rajab, Syaban, Ramadan. Tuh. Maka Allah perintahkan malaikat bakar tuh dosa-dosa dia. Kecuali dosa yang sifatnya utang, itu enggak dihapus. Kenapa? Yang utangnya masih nagih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya ghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala dzatil Muhammadiyah wal ali waghfir li ma yakunu wa ma qad kana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qulubana wa qawalibana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbi wa qalabi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anzilhu al-maqam al-mahmud al-muqarrab indaka yawmal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما هل القوت ونثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلات قيام لمن حسب الخير وكل شيء ربنا صلح لنا كل شيء وقرب رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصبر المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا عن سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه امين. وبفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Lebih kurang yang minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.